ওয়েলকাম টু মাই পডকাস্ট লার্নিং ইংলিশ ইন বাংলা। আমরা আছি এপিসোড 1-এ। আজকের টপিক মেকিং ফ্রেন্ডস। এই টপিক নেওয়া হয়েছে আর স্পিকিং পার্ট 1 থেকে। এই টপিক রিলেটেড 10টি কোয়েশ্চেন্স এবং তাদের আনসার্স শেয়ার করব। তারপর আমি আলোচনা করব প্রতিটি আনসারকে অর্গানাইজড করতে কি কি স্টার্টার্স ব্যবহার করেছি এবং কেন পার্টিকুলারলি এই স্টার্টার্সগুলো আমি ব্যবহার করেছি। নেক্সটে থাকবে ওয়ার্ড মিনিং এবং ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস এর মিনিং, যেগুলো আমি এই আনসার্সগুলোতে ব্যবহার করেছি। আর একদম শেষে আমি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো। তার মানে আপনারা আর স্পিকিং পার্ট এর দুটো মার্কিং ক্রাইটেরিয়া, লেক্সিক্যাল রিসোর্স এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে কিভাবে ফলো করতে হয় তার এক্সাম্পলসগুলো পেয়ে যাবেন। তো চলুন শুরু করি। এই পডকাস্ট যেহেতু আমি একাই রান করব, তাই কোয়েশ্চেন্সগুলো আমিই করব এবং আনসার্স আমি নিজেই দেব। আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন হলো, ডু ইউ ফাইন্ড ইট ইজি টু মেক ফ্রেন্ডস? Answer. Honestly, I find making friends relatively easy because I'm an outgoing person. I enjoy engaging in conversations and connecting with people over common interests. However, building deep connections takes time and effort. Question number 2. What qualities do you think are important in a friend? Answer. In my view, trustworthiness and empathy are essential in any friendship. On the top of that, a good sense of humor makes spending time together enjoyable. At the end of the day, friends should be supportive in both good and challenging times. Question number 3. How did you meet your best friend? Answer. As I recall, I met my best friend during a college orientation program. We bonded quickly over our mutual love for books and music. From that moment on, we have been inseparable. Question number 4. Do you prefer having a small or large circle of friends? Answer. To tell you the truth, I prefer having a small circle of close friends. For me, quality trumps quantity, as deeper connections tend to be more meaningful. That being said, I still enjoy socializing with a wider group occasionally. Question number 5. Do you think it's harder to make friends as an adult? Answer. In many ways, it can be harder because adults often lead busy lives. However, shared activities like joining clubs or taking classes can create new bonds. All in all, it requires more initiative and patience. Question number 6. How do you stay in touch with your friends? Answer. These days, I mostly use social media and messaging apps to keep in touch. Video calls are also great for maintaining a sense of closeness with friends who live far away. Nevertheless, meeting in person remains the best way to strengthen our connection. Question number 7. Is it important to make friends at work or school? Answer. Well, I reckon it's highly beneficial to make friends at work or school. Friendships in such settings can create a positive and collaborative environment. Moreover, they help reduce stress and make daily life more enjoyable. Question number 8. Have you ever lost touch with a friend? Answer. Regrettably, I have lost touch with a few friends over the years due to moving away or changing priorities. Life gets busy and maintaining old relationship isn't always feasible. Even so, I cherish the memories we created. Question number 9. Do you think social media has changed the way we make friends? Answer. Undoubtedly. Social media has made it easier to connect with people worldwide. On the flip side, online interactions can sometimes feel superficial compared to face-to-face connections. All things considered, it depends on how we use the platforms. Question number 10, and this is our last question. Is it possible to be friends with someone you don't have much in common with? Answer. To some extent, yes. Differences can offer new perspectives and enrich the friendship. That said, having a few common interests helps maintain the bond over time. মেকিং ফ্রেন্ডস রিলেটেড 10টি কোয়েশ্চেন্স এবং 10টি আনসার্স আমরা জেনে ফেলেছি। এইবার প্রতিটি আনসারের জন্য আমি যে স্টার্টার্স ব্যবহার করেছি সেটা নিয়ে চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে নিই। আর আপনাকে কেন অবশ্যই স্টার্টার ব্যবহার করতে হবে আর স্পিকিংয়ে সেটা বলে দিই। আর স্পিকিংয়ে আপনি যদি স্টার্টার ব্যবহার করেন তার মানে আপনার আনসার অর্গানাইজড হবে।
শুধু আনসার দিলেই হবে না, আপনাকে অর্গানাইজড ওয়েতে আনসার দিতে হবে। আর স্টার্টার্স হচ্ছে সাইন পোস্টিং এর মতো। যেমন আপনাকে একটা উদাহরণ দিই, আপনি মনে করলেন যে আজকে একটা জায়গায় যাবেন, তার মানে ডেস্টিনেশন আপনি জানেন। বাসা থেকে বের হয়ে আপনি ডানে যাবেন না বামে যাবেন সেটাও আপনি জানেন। তো আপনার আইএলটিএস এক্সামিনার যখন আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে, সেই কোয়েশ্চেনের শুরুটা এমন ভাবে করবেন যেন এক্সামিনার বুঝতে পারে যে আপনি ডানে যাচ্ছেন না বামে যাচ্ছেন, মানে আপনার ডেস্টিনেশন কোথায় হবে। অনেকটা এরকম। যেমন আমি প্রথম কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে গিয়ে বলেছি অনেস্টলি। কোয়েশ্চেনটা ছিল, ডু ইউ ফাইন্ড ইট ইজি টু মেক ফ্রেন্ডস? আমি বলেছি অনেস্টলি। অনেস্টলি আমি কেন বলেছি? মানুষ অনেস্টলি কখন বলে? যেমন আমরা যখন এরকম বলি যে সত্যি কথা বলতে আমি এটা পছন্দ করি না, সত্যি কথা বলতে এটা আমার অনেক পছন্দ। এই ধরনের ভাব আমরা কখন প্রকাশ করি? যখন আমরা আসলে প্রচলিত যে ধারণা আছে সেই ধারণার বাইরে গিয়ে একটু নিজের আইডিয়া দিতে চাই, তখন আমরা বলি সত্যি কথা বলতে গেলে। তো এই সত্যি কথা বলতে গেলে এটার ইংরেজি আপনি অনেকভাবে বলতে পারেন। অনেস্টলি স্পিকিং, টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, এরকম অনেকভাবেই বলতে পারেন। তো আমি এখানে বলেছি অনেস্টলি। আমি তারপরে বলেছি আই ফাইন্ড মেকিং ফ্রেন্ডস রিলেটিভলি ইজি বিকজ আই এম অ্যান আউটগোয়িং পারসন। তার মানে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মেকিং ফ্রেন্ডস ইজ নট ইজি, এটা ধরে নিয়ে আমি অনেস্টলি ব্যবহার করেছি এবং ওই প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে আমি আনসার করেছি যে হ্যাঁ, আমার কাছে মেকিং ফ্রেন্ডস ইজি। তো আপনি যদি এইরকম ভাব প্রকাশ করতে চান তাহলে অবশ্যই অনেস্টলি স্পিকিং, টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, এরকম কিন্তু স্টার্টার ব্যবহার করতে পারেন। পরের কোয়েশ্চেনে যাব। আমাদের পরের কোয়েশ্চেনটা ছিল, হোয়াট কোয়ালিটিস ডু ইউ থিঙ্ক আর ইম্পর্টেন্ট ইন এ ফ্রেন্ড? তো এই কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে গিয়ে আমি বলেছি ইন মাই ভিউ। ইন মাই ভিউ আমরা কখন বলি আসলে? আমাদের নিজের ধারণাটা তুলে ধরার জন্য, কারণ এই সম্পর্কে অনেক ধারণাই থাকতে পারে। ফ্রেন্ডশিপ সম্পর্কে, একটা ফ্রেন্ডের কি কি কোয়ালিটি থাকা উচিত সেটা সম্পর্কে এক একজনের এক এক রকম ধারণা। তো আমার ধারণাটা কি সেই ধারণাটা আমি তুলে ধরানোর জন্য আমি বলেছি ইন মাই ভিউ। পরে পরের কোয়েশ্চেনটা ছিল, হাউ ডিড ইউ মেট ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড? এখন বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারে যে সেই ছোট থেকেই একজন যে আপনার ফ্রেন্ড, সে আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড, অথবা অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছে, এটা ডিরেক্টলি আপনি মনে করতে পারতেছেন না বা মনে না করারই কথা। তো আপনার এই ধরনের ভাবকে কথার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করতে হবে। এটা হচ্ছে কথার জাদু বা প্রফিশিয়েন্ট ওয়েতে প্রকাশ করা। যেমন ধরেন, অ্যাজ আই রিকল, মানে আমার যতদূর মনে পড়ে, এটা কিন্তু আমরা বাংলায় বলি এরকম যে যতদূর মনে পড়ে আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে কলেজ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে মিট করেছি। তো কলেজ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম মনে করেন যে 10 years ago হয়েছিল। তো সেইটা আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি সরাসরি বলে দিলেন আই মেট মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ডিউরিং এ কলেজ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। ইট ডাজন্ট লুক লজিক্যাল। আপনি যদি বলেন অ্যাজ আই রিকল, মানে আপনার ওই ভাবটা যে আমি অনেক আগে মিট করেছি, তো আমার যতদূর মনে পড়ে এই কলেজ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে তার সাথে দেখা হয়েছে, এইটা যদি আপনি এক্সপ্রেস করতে পারেন তার মানে আপনি খুব ভালো স্পিকার। এইটা বোঝানোর জন্য যে আপনি এই ভাবগুলো, আপনার যে এই ভাবগুলো আছে সেগুলো আপনি ওয়ার্ডে প্রকাশ করতে পারেন। এই জন্য আপনি অবশ্যই এই ধরনের স্ট্যাটাস ব্যবহার করবেন। সো অ্যাজ আই রিকল, আমার যতদূর মনে পড়ে এরকম। পরের কোয়েশ্চেনটা ছিল, ডু ইউ প্রিফার হ্যাভিং এ স্মল অর লার্জ সার্কেল অফ ফ্রেন্ড? এইটার আনসার দিতে গিয়ে আমি বলেছি টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ। সেম অনেস্টলির মতো টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ। তার মানে সবাই হয়তো আমার ধারণা অনুযায়ী সবাই বিশ্বাস করে যে লার্জ সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস থাকা উচিত, কিন্তু আমি বলেছি টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ। কেন? কারণ আমি ভিন্ন ধারণা দিতে চাচ্ছি, তাই আমি বলেছি টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, আই প্রিফার হ্যাভিং এ স্মল সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস। এই ভিন্ন ধারণা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি টেল ইউ দ্য ট্রুথ বলেছি। আপনিও সেম ভাবে আপনার এই ধরনের ভাব প্রকাশ করতে। পরের কোয়েশ্চেন ছিল, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস হার্ডার টু মেক ফ্রেন্ডস এজ অ্যান অ্যাডাল্ট? তো আসলেই মেকিং ফ্রেন্ডস এজ অ্যান অ্যাডাল্ট ইজ টাফ। তো এটা আমি বিশ্বাস করি, তাই আমি এখানে একটি ধারণা তুলে ধরেছি, কিন্তু আমি বলেছি ইন মেনি ওয়েজ এটা হার্ডার হতে পারে একজনের জন্য যে হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট হিসেবে ফ্রেন্ডস খুঁজে বের করা। তো এই জন্য আমি বলেছি মেনি ওয়েজ, কিন্তু আমি এক্সাম্পল দিয়েছি একটা। যাই হোক, চলুন পরের স্টার্টার নিয়ে আলোচনা করি। পরের স্টার্টার ছিল দিস ডেইজ। তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল, হাউ ডু ইউ স্টে ইন টাচ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস? আমি ব্যবহার করেছি দিস ডেইজ। দিস ডেইজ মানে বর্তমান সময়, অথবা অ্যাট প্রেজেন্ট আপনি বলতে পারেন, কারেন্টলি বলতে পারেন। কারণ
ফ্রেন্ডসদের সাথে কানেক্টেড থাকা আসলে এটা জেনারেশনের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন 10 বছর বা 20 বছর আগের কথা যদি আমি চিন্তা করি, আমি তখন ফ্রেন্ডসদের সাথে যেভাবে কানেক্টেড থাকতাম, এখন টোটালি সেটা ডিফারেন্ট। তো এই জন্য আমি ব্যবহার করেছি দিস ডেজ। বর্তমানে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ, ভিডিও কল এসব দিয়ে ফ্রেন্ডসদের সাথে কানেক্টেড থাকি, কিন্তু আগে কিন্তু সেরকম সুযোগ ছিল না, তাই আমি বলেছি দিস ডেজ। এইবার পরের স্টার্টারে যাব। আমাদের পরের স্টার্টার ছিল ওয়েল আই রেকন। আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল, ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট টু মেক ফ্রেন্ডস এট ওয়ার্ক অর স্কুল? ওয়ার্ক অথবা স্কুলে ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ কিনা সেটার উত্তর আমি বলেছি আই রেকন। আই রেকন হচ্ছে আই থিঙ্ক এর সিনোনিমাস এক্সপ্রেশন, মানে সিনোনিম ডিরেক্ট। তো আই থিঙ্ক আমরা যদি বারবার বলতে থাকি, এটা খুবই অড শোনায়। আপনি এক কথা বা একই স্টার্টার বারবার বলবেন না। তো আই থিঙ্ক এর একটা সিনোনিমাস এক্সপ্রেশন আপনি শিখে রাখবেন, সেটা হচ্ছে আই রেকন। তো আমি বলেছি আই থিঙ্ক মানে আমি চিন্তা করি, বা আই রেকন আমার মনে হয়, আমার ভিউটা আমি তুলে ধরেছি। সেটা হলো যে আমি মনে করি স্কুল বা কলেজে ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করাটা খুবই বেনিফিশিয়াল হয়। তো এই ভাবটা আমি এখানে প্রকাশ করেছি। আমাদের পরের স্টার্টারে যাব। পরের স্টার্টার হচ্ছে রিগ্রেটেবলি। এটার মিনিং হচ্ছে অনুতাপের সাথে কিছু বলা, বা আমি অনুতপ্ত সেটা নিয়ে, সেরকম এক্সপ্রেশন প্রকাশ করতে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। তো এটা আমি কেন ব্যবহার করেছি, কারণ কোয়েশ্চেনটা ছিল হ্যাভ ইউ এভার লস্ট টাচ উইথ এ ফ্রেন্ড। আসলেই রিগ্রেটেবলি অনুতাপের সাথে আমি এটা বলতেছি যে হ্যাঁ, আমি অনেক ফ্রেন্ডসদের সাথেই সময়ের কারণে বা মুভ অ্যাওয়ের কারণে, আমি হচ্ছে যেমন আমি এখন কানাডায় থাকি, বাংলাদেশে থাকতে আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে যেরকম সম্পর্ক ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই। তো এটা আমি রিগ্রেটের সাথে বলতেছি। এই ভাবটা, যেমন আমি সবসময় বলি, আপনি যে ভাবটা নিজে ধারণ করতেছেন সেইটা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি। আপনি অনেক ওয়ার্ড জানেন, এটা দিয়ে কিছু আসে যায় না। আপনি ভাবটা কত সুন্দরভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের কানেক্টেডনেস তৈরি করে আপনি এটা ব্যবহার করেছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তো রিগ্রেটেবলি শব্দটা আমি এখানে ইউজ করেছি, কারণ আমি অনুতাপের সাথে বলতেছি যে হ্যাঁ, আই হ্যাভ লস্ট টাচ উইথ ফিউ ফ্রেন্ডস। এটা পরের স্টার্টার হলো আনডাউটেডলি। আনডাউটেডলি হচ্ছে অবশ্যই, অফকোর্স, আনডাউটেডলি, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই বলতে ব্যবহার করতে পারি। যেমন, ডু ইউ think social media has changed the way we make friend? এটার সাথে আমি টোটালি এগ্রি করি, এটা নিয়ে আমার কোনো ডাউট নাই, এই জন্য আমি বলেছি আনডাউটেডলি। আমাদের পরের স্টার্টারে যাব। আমাদের পরের স্টার্টারটা ছিল টু সাম এক্সটেন্ট। টু সাম এক্সটেন্ট মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোঝাতে। আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি যে হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সত্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সত্য না। তো এরকম এক্সপ্রেশন দিতে কিন্তু আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন, যেমন আমিও করেছি। আমার প্রশ্নটা ছিল, ইজ ইট পসিবল টু বি ফ্রেন্ডস উইথ সামওয়ান ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ ইন কমন উইথ? মানে আমাদের অনেকের সাথে দেখা যায় যে কমন মিল, সোজা কথা মিল যে থাকে না, তার মধ্যেও ফ্রেন্ডশিপ হওয়া সম্ভব কিনা। তো আমি বলেছি হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রেন্ডশিপ হয়। সেই এক্সপ্রেশনটা প্রকাশ করতে আমি বলেছি টু সাম এক্সটেন্ট। তো এটা 10 নাম্বার স্টার্টার ছিল। দেখেন, স্টার্টার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতক্ষণের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে আপনার আইএলটিএস স্পিকিং এ মার্ক কেন কম আসে, বা 7+ টার্গেট আপনি ফুলফিল করতে পারতেছেন না কেন, এসব কারণে। তার মধ্যে একটা কারণ আমি তুলে ধরেছি। যাই হোক, এইবার আমরা আলোচনা করব লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে। তার মানে আমি কিছু ওয়ার্ডের মিনিং শেয়ার করব। আমি ওয়ার্ড নিয়েছি 10টি। এইখানে যে আনসারগুলোতে ব্যবহার করেছি, এখান থেকে আমি 10টি ওয়ার্ড, একটু হাই সাউন্ডিং প্লাস হচ্ছে ব্যান্ড 9 ক্যারি করে এই ধরনের ওয়ার্ড আমি সিলেক্ট করেছি, সেগুলোর বাংলা মিনিং শেয়ার করব এবং এক্সাম্পল হিসেবে আমি দেখাবো আমি যে সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি সেই সেন্টেন্সটা। তারপরে থাকবে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনসের মিনিং। আমাদের প্রথম শব্দটি হলো আউটগোয়িং, মিশুক বা সামাজিক। আমি এটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করেছি এরকম, আই ফাইন্ড মেকিং ফ্রেন্ডস রিলেটিভলি ইজি বিকজ আই এম অ্যান আউটগোয়িং পারসন। এখানে দেখেন, আউটগোয়িং এর সাথে আমি পারসন শব্দটা ব্যবহার করেছি, যেটা কলোকেশন হয়েছে। এই ধরনের একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ড কতটা মিনিংফুলি কানেক্টেড, এটা যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন কারেক্টলি, তাহলে এটা কলোকেশন। কলোকেশনের জন্য আপনি কিন্তু আইএলটিএস স্পিকিং এ মার্ক পাবেন। পরের শব্দ হচ্ছে ইনগেজিং। ইনগেজিং হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা। যেমন, আই এনজয় ইনগেজিং ইন কনভারসেশন, মানে খুব হোল হার্টেডলি কোনো কিছুর সাথে জড়িত থাকা। এটার বাংলা মিনিং অনেকটা আকর্ষণীয় বা মনোগ্রাহী অথবা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা।
আমি পরের শব্দ নিয়েছি ট্রাস্ট ওর্দিনেস। ট্রাস্ট ওর্দিনেস হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যতা। তো আমি এটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করেছি, ইন মাই ভিউ ট্রাস্ট ওর্দিনেস অ্যান্ড এমপ্যাথি আর ইসেনশিয়াল ইন এনি ফ্রেন্ডশিপ। তার মানে আমার কাছে ট্রাস্ট ওর্দিনেস এবং এমপ্যাথি এই দুটো জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো ট্রাস্ট ওর্দিনেস বিশ্বাসযোগ্যতা, এটা কিন্তু টপিক স্পেসিফিক, কারণ আপনি কোনো ধরনের রিলেশনশিপ নিয়ে যখন কথা বলতে যাবেন এই শব্দটা আপনার দরকার হবে, ট্রাস্ট ওর্দিনেস। তো এটা টপিক স্পেসিফিক, খুব ভালো করে শিখে রাখেন। পরের শব্দ এমপ্যাথি। এমপ্যাথি অর্থ সহানুভূতি। বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যে শব্দ এবং খুবই ডিমান্ডিং একটা ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে এমপ্যাথি। তো এমপ্যাথি অর্থ সহানুভূতি। ট্রাস্ট অর্ডিনেন্সের সাথে যদি একজনের সহানুভূতিও অ্যাক্টিভ থাকে তার পার্সোনালিটিতে, তাকে আমরা বলি ভালো, ফ্রেন্ডশিপের জন্য ভালো বা মানুষ হিসেবে ভালো। সো এমপ্যাথি হচ্ছে সহানুভূতি, এটা আমি ব্যবহার করেছি, ইন মাই ভিউ ট্রাস্টওয়ার্থিনেস এন্ড এমপ্যাথি আর এসেনশিয়াল ইন এনি ফ্রেন্ডশিপ। পরের শব্দ নিয়েছি বন্ডিং। বন্ডিং অর্থ বন্ধন তৈরি করা। তো এই বন্ডিং শব্দটা কিন্তু একদম টপিক স্পেসিফিক, মেকিং ফ্রেন্ডস এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা ছাড়া আপনি কথা বলতে পারবেন না ধরতে গেলে। সো আমি এটা ব্যবহার করেছি ভার্ব হিসেবে। আমি বলেছি উই বন্ডেড কুইকলি ওভার আওয়ার মিউচুয়াল লাভ ফর বুকস অ্যান্ড মিউজিক। আপনি ব্যবহার করতে পারেন। পরের শব্দ নিয়েছি, শব্দ না দুটো, এটা কলোকেশন হিসেবে নিয়েছি, ডিপার কানেকশনস, গভীর সম্পর্ক। তো আমি বলেছি ফর মি কোয়ালিটি ট্রাম্পস কোয়ান্টিটি এজ ডিপার কানেকশনস টেন্ড টু বি মোর মিনিংফুল। তো ডিপার কানেকশন মানে গভীর সম্পর্ক। এই ধরনের কথা, সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গেলে কিন্তু আপনার ডিপার কানেকশনস এই ওয়ার্ডগুলো দরকার হবে। পরের শব্দ নিয়েছি ইনিশিয়েটিভ। ইনিশিয়েটিভ উদ্যোগ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে উদ্যোগ বা ইনিশিয়েটিভ কথাটা ফ্রেন্ডশিপের সাথে কিভাবে কানেক্টেড বা টপিক স্পেসিফিক হলো, আপনাকে আমি বলে দিই। মনে করেন আপনি ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করতে চাচ্ছেন বা কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি ফ্রেন্ডশিপ অ্যাপ্রোচ করতে যাচ্ছেন, আপনাকে অথবা যার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে যাচ্ছেন তাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। ইনিশিয়েটিভ দুইজনের কেউ না নিলে কখনো ফ্রেন্ডশিপ হবে না। এই অর্থে এটা টপিক স্পেসিফিক। আপনি যদি ভালো করে ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো ওয়ার্ড টপিক স্পেসিফিক হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট কারেক্টলি। তো যেমন আমি ব্যবহার করছি অল ইন অল ইট রিকোয়ার্স মোর ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড পেশেন্স। পরের শব্দ ফিজিবল। ফিজিবল শব্দের অর্থ সম্ভবপর। এটা একটা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড, এটা একটু শিখে রাখতে পারেন। এটার আমি স্পেলিংটা বলে দিচ্ছি, FEASIBLE, ফিজিবল অর্থ সম্ভবপর, মানে সম্ভব হবে বা হয় এরকম। আমি বলেছি লাইফ গেটস বিজি অ্যান্ড মেনটেনিং অল রিলেশনশিপস ইজন্ট অলওয়েজ ফিজিবল। আমাদের পরের শব্দ সুপারফিশিয়াল। সুপারফিশিয়াল অর্থ ভাষা ভাষা, গভীর নয় এরকম। এটা হচ্ছে ঠিক ডিপার কানেকশনের অপোজিট, মানে অ্যান্টোনিম বলতে পারেন। সো সুপারফিশিয়াল ভাষা ভাষা। যেমন আমি বলেছি অন দ্য ফ্লিপ সাইড অনলাইন ইন্টারাকশনস ক্যান সামটাইমস ফিল সুপারফিশিয়াল কম্পেয়ার টু ফেস কানেকশনস। আমাদের লাস্টের যে শব্দ সেটা হলো ইনরিচ। ইনরিচ অর্থ সমৃদ্ধ করা। আমরা এটাকে অনেকে এনরিচ প্রোনাউন্স করি, এটা উচ্চারণ হবে ইনরিচ। ইনরিচ অর্থ সমৃদ্ধ করা। তো সমৃদ্ধ করা এটা আমি সেন্টেন্সে ব্যবহার করেছি, ডিফারেন্সেস ক্যান offer new perspective and enrich the friendship. ফ্রেন্ডশিপকে ইনরিচ করে এরকম। তো আমি 10টা ওয়ার্ড এবং তাদের মিনিং এবং কিভাবে আমি সাকসেসফুলি ব্যবহার করেছি এবং এগুলো যে টপিক স্পেসিফিক সেগুলো নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় আপনি অনেক কিছু শিখেছেন। এইবার আমি 7টা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন ব্যবহার করেছি, সেগুলোর মিনিং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। প্রথমটা হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটার মিনিং আপাতত মনে হচ্ছে দিন শেষে, কিন্তু এটার একটু ভাবার তো এখানে প্রকাশ হবে। এটার হবে সার্বিক বিবেচনায়, মানে সব শেষে বলা যায় যে, এটা বোঝাতে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন আমি ব্যবহার করেছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ফ্রেন্ডস শুড বি সাপোর্টিভ ইন বোথ গুড অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং টাইমস। অনেক কথা বলার পরে বলেছি যে সার্বিক বিবেচনায় আমি বলতে পারি ফ্রেন্ডসরা গুড টাইম ব্যাড টাইম দুই টাইমই কানেক্টেড ফ্রেন্ডদের থাকা উচিত, এটা বলেছি। পরের শব্দ আমি নিয়েছি, পরে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন নিয়েছি ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট অন। ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট অন এটার মিনিং হচ্ছে তখন থেকেই। আমরা বলি না তখন থেকে আমরা ফ্রেন্ড, তখন থেকেই আমি এটা শুরু করেছি, এরকম এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে আপনি কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট অন, এই অন প্রেপোজিশনটা আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তো আমি সেন্টেন্সে ব্যবহার করেছি ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট অন উই হ্যাভ বিন ইনসেপারেবল, মানে তখন থেকে আমরা একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড। পরের ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন, এটা আমার খুবই পছন্দ। ইভেন কয়েকদিন আগে আমি একটা টিভি সিরিজ দেখতেছিলাম, এটাতে এই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমি এই এক্সপ্রেশনটা জানি। সেটা হলো কোয়ালিটি ট্রাম্পস কোয়ান্টিটি, মানে গুণগত মান পরিমাণের চেয়ে ভালো। মানে আপনি বেশি থাকলেই তো
সেটা হবে না যদি গুণগত মান ঠিক না থাকে। তার মানে গুণসম্পন্ন জিনিস আপনি পছন্দ করেন। তো এইটা আমি যে টিভি সিরিজটা দেখেছি সেখানে কিভাবে ব্যবহার করেছে সেটা বলে দেই, তাহলে আপনাদের বেশি মনে থাকবে। তো একটা মেয়ে, ওর নাম ওয়েন্সডেকে ওর এক ক্লাসমেট এসে বলে, তোমার তো কোনো ফ্রেন্ডস নাই, তুমি হচ্ছে আনসোশাল। তখন সে বলে, কোয়ালিটি ট্রাম্পস কোয়ান্টিটি। তার মানে সে গুণগত মানে বিশ্বাস করে, পরিমাণে বিশ্বাস করে না। তো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন, আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। পরের যে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে অল ইন অল। এটা আমরা সবাই জানি, ছোট থেকেই পড়ে আসছি, তবে ইউজ করতে হবে, শুধু জানলে হবে না। তো এটার মিনিং হচ্ছে সব মিলিয়ে। অল ইন অল ইট রিকোয়ার্স মোর ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড পেশেন্স, এভাবে আমি ব্যবহার করেছি। এবং লাস্ট যে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন আছে সেটা আমি নিয়েছি, সেটা হচ্ছে অন দ্য ফ্লিপ সাইড। ফ্লিপ সাইড মানে হচ্ছে বিপরীত দিক থেকে। আমরা কিন্তু এরকম কথা বলি, হ্যাঁ এটা এরকম হতে হলেও বিপরীত দিক থেকে এটা এরকম হয়। এরকম যখন এক্সপ্রেশন আমরা ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি বিপরীত দিক থেকে, অন দ্য ফ্লিপ সাইড। তো আমি ব্যবহার করেছি অন দ্য ফ্লিপ সাইড। অনলাইন ইন্টারাকশনস ক্যান সামটাইমস ফিল সুপারফিশিয়াল কম্পেয়ার টু ফেস কানেকশন। তো আমি দেখেন সবগুলো ওয়ার্ড, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস, তাদের মিনিং এবং সার্বিক যে আলোচনা সেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিয়েছি। এইবার আমার কথা ছিল আমি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি নিয়ে কথা বলবো। আমি বিস্তারিত আলোচনা যাব না, তবে আপনাদের আমি বলবো আমি যে সেন্টেন্সগুলো দিয়েছি এখানে আনসার হিসেবে, সেখানে আমি কি কি ধরনের গ্রামার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ, শুধু গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেট সেন্টেন্স বললে আপনি স্পিকিং এ ভালো মার্ক পাবেন না, আপনাকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ দিতে হবে। এখন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ বলতে কি বোঝায় সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ হলো আপনি বিভিন্ন ধরনের টেন্সে কথা বলবেন, শুধু প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলবেন না। পাস্ট টেন্সে কথা বলতে হবে, ফিউচার টেন্সে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, এরকম কথা বলতে হবে এটা। তারপরে হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আপনাকে ইউজ করতে হবে। তারপরে হচ্ছে মডেল ভার্বস ইউজ করতে হবে, লিঙ্কিং ডিভাইস ইউজ করতে হবে, প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করতে হবে, কন্ডিশনালস অ্যান্ড হাইপোথেটিক্যাল যে সেন্টেন্স আছে যেগুলো ইফ যুক্ত সেগুলো ব্যবহার করতে হবে, রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করতে হবে। তারপরে হচ্ছে ভোকাবুলারি এবং সেন্টেন্সের যে স্টার্টার্স, সেখানে তো ভিন্নতা আনতেই হবে। আপনি যদি এইবার আমি যে সেন্টেন্সগুলো এখানে ব্যবহার করেছি আপনি যদি একটু রিক্যাপ করেন, প্রথম দিকে চলে যান আবার কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে, আমি যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনি দেখবেন আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি, বিভিন্ন ধরনের টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি, মডেল ভার্বস দিয়েছি, লিঙ্কিং ডিভাইস দিয়েছি, তারপরে হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস কথা বলেছি, তারপরে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দিয়েছি, রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করেছি এবং ভোকাবুলারি এবং স্টার্টার্সের ভিন্নতা ছিল। এই ছিল আজকের এপিসোড। আমরা যদি এপিসোডটা একটু রিক্যাপ করি তাহলে দেখতে পারবো আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। আমরা মেকিং ফ্রেন্ডস রিলেটেড 10টি কোয়েশ্চেন যেগুলো আইল স্পিকিং পার্ট 1-এ করে থাকে এবং সেগুলোর আনসার্স, ব্যান্ড 9 আনসার্স আমরা কিন্তু শিখেছি। প্লাস আমি আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের স্টার্টার্স ব্যবহার করেছি, কেন এই স্টার্টার্সগুলো ব্যবহার করেছি এবং আমাদের ভাব প্রকাশের জন্য কি ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত, কোনটা যুক্তিসঙ্গত এবং কোনটা সেন্টেন্সের সাথে ওতপ্রোতভাবে যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপরে আমি 10টি ভোকাবুলারি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলোর মিনিং দিয়েছি এবং এক্সাম্পলস হিসেবে দেখিয়েছি। আর এই সবগুলো ওয়ার্ড কিন্তু ব্যান্ড 9-এর ওয়ার্ড। তারপরে আমি আপনাদেরকে 7টি ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস দিয়েছি যেগুলোর মিনিং আলোচনা করেছি এবং কিভাবে আপনি এগুলো মনে রাখবেন সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি, প্লাস সেন্টেন্সের এগুলো প্রয়োগ দেখিয়েছি। তারপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। আমরা অ্যাকুরেসি নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত থাকি কিন্তু রেঞ্জ নিয়ে খুব একটা টেনশন করি না। আপনাকে বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জে যে কথা বলতে হবে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। তো আমার মনে হয় আজকের এপিসোড খুবই ইফেক্টিভ ছিল। পরের যে এপিসোড ওটা দেখে নেবেন অবশ্যই। আর আজকে যেহেতু ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে কথা বললাম, আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করি, আমরা অনেক সময় ফ্রেন্ডসদের হচ্ছে গিফট টিপ দেই, আপনি বই গিফট করতে পারেন। বই গিফটের জন্য আমার শপিফাই স্টোর ভিজিট করতে পারেন। আইএলটিএস রিলেটেড কোনো বই যদি আপনার ফ্রেন্ডকে গিফট করতে চান তাহলে কিন্তু আমার শপিফাই স্টোর থেকে আপনি গিফট করতে পারবেন। So thank you for listening to my podcast.